دبا خوش به بینرین هجا ایرو 26 گولان 2022 روشان روشا پیشمی بویا رو گشتارین هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رو دانه محول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بلد سرکماری ترکیه اردوغان جبو خوش کریزا های خلاص بکه چاره سریه به ایریشه که لدروی ولاتی خوره دبینه جبو ویه که جی اردوغان جاره کردن بالا خواه دایل سر باکور و روشتات سوریه او ده آرمانج سرکه داگرکریه ده جاره کردن هرم هیا وزارت کاری دروی یا دولت یکبون امریکای جی نرحتیا خواه یا لسر گفن اردوغان آنیزمان بردف که وزارت پرایز گوت درباره مشاره سوریه ده او به ترکیه رکتن ناوا تکلیان هیزن سوریه دموکراتیک قصد جد بیجه ده روشا ایریشه که دوی دولت ترک دربکه گیران بخواه. دولت ترک جبو دوماندنا ویران و تالان کرنا خاکا سوری جارک دن زندن خواباده ده. پولیتیکا انسر و کمار ترک رجب طیب اردوغان ین گوهرتنا روژا و نافخوایی جارک دن ریل برگفن ایریشک داگر کرنا خاکا سوری وکریه. پشتی گوترین اردوغان ین دست بکرنا ایریشکنو ده آلیه کی ده چاو وگریان لسر واشنطنه. We'll have more to say as the time gets closer, but بردف که وزارت دروی آمریکای نید پرایس رگهاند که وزارت دروی آمریکای و بالیوز خانه انقره لسر مجاری پیوندی برای دارن پیوندی دار این ترکیه را کرنه. پرایس ده جوینا چاپمنیه یا روزانه ده برسف دا پرسن لسر مجارن هی. We are deeply concerned about reports and discussions of potential increased military activity in northern Syria. بریان هاجی پرایس آنی بو زمان کوپک آنینا ایریشکل دجی باکور سوری و زیان بگهین اولکاری و تیکوشنال دجی داعشه. ایرو و جارک دنسر و کمار ترکیه اردوغان به دسته اولکاریا ملیره بجوه. Bu arada güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde اردوغان پشتی جوینا 23 گلانه با آوه که اشکره گفا داگر کریه کنو یا لپاکور سوری خواره بو. دولت ترک بریار شهرستاندیه اف زلاله یعنی دولت ترک چما حوجداری و بشره بردف که چاپمنیه یک قصد فرهاد شامی دیار کر لقاده تفگره که بر بچاف آ دولت ترک تونه لسر پلانه خطر دخبته. شامی دیار کر او لبندا ایریشه که داگر کر آنو نوگات. ام آمادنه لهمبری هر جوره ایریشه برخوا بدن. هروها مجلسا سوریا دموکراتیک مسده لدجی گفن دولت ترک انج بو ایریشه کنو یا داگر کریه بانگل نتوین یک بویی و جواکا ناو نتوی کر و خواست بلز دستوردانه بکن. لگوری آژانسا سانا یا حکومت شامی دوه شامی جبو سکرتر گشتی یه نتوین یک بویی و کانسیا اولکاری نامه یک لسر مجاره شاندیه. شامی ده نامه ده آنی زمان که ایریشن دولتا ترک لسر هرم نروایه. اف ایریش مینا سوجه شرجی هات پیناسه کرن. بل ام دربازی روشا لأوکراینیا ببن روسیه ایریشن خواه ین لسر دو باجارین استراتژیک ین لروشتات اوکراینیا زیده کریه گر اف هر دو باجاری بکوین و روسیا حریما لوهانسا که بگشتی کنترل بکه سرکمار اوکراینیا زلنسکی لدیشی پیشنیارین جبو را دستکرنا جبو را بستاندنا شر بشه که جه خاک اوکراینیا جبو کیو انگو جبو روسیه وره هشتن جی برتک نشانده. ارتشا اوکراینا راگهاند که دشری دجوار ایل روجلاتی ولات لشکرین روسیای ایریشی زیده تری 40 باجارین هریما دونباسه کرنه. به وی یکی ریا هری داویا در کتنا سویلان
ji herêmê jî di metirsiyê de ye. Artêşa Ukrayna li ser hesabê xwe yê Facebookê daxuyaniyek da û diyar kir ku li herêmên Donetsk û Luhanskê 47 avahiyên sivîlan ku 38 xanî û dibistanek jî di nav de ji aliyê Rûsyayê ve hatine armanc kirin. Di van êrîşan de 5 sivîlan jiyana xwe ji destane û 12 jî birîndar bûne. Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî diyar kir ku ji mara leşkerên Rûs li hin herêmên Rojhilatê Ukraynayê ji leşkerên wan gelek bêtirin. Zelenskî diyar kir ku li eniya şer hem ji aliyê çekan û hem jî ji aliyê leşkeran ve dijmin bi awayekî eşkere serwere û got. Artêşa Ukraynayê hîn jî li hemberî êrişên dijwar li ber xwe dide. Di vê navberê de hat ragihandin ku artêşa Rûsyayê di van rojên dawî de êrişên xwe zêde kirine û herêmên derveyên bajarê pîşasazî Sefrodonsk bi dest xistine. Sefrodonsk û bajarê cîran Lêsîkansk du nişte cihên herî dawîn ên li herêma Luhanskê ne ku Ukraynî li dijî Rûs li ber xwe didin. Moskow bi kontrolkirina van her du bajaran re wê herêma Luhanskê bi giştî bêxebin destê xwe. Bi vê yekê re wê Moskow bigihêje yek ji armancên xwe yên girîng yên li herêmê. Nûnerê hêzên cudaxwazên alîgirê Rûsyayê li Luhanskê ji ajansa nûçeyan a Rûsyayê tasê re axivî. Nûnerê cudaxwazan iddia kir ku wan niha nêzî 8,000 leşkerên Ukraynayê dîlgirtine. Herûha diyar kir ku ji mara girtiyan li herêma Donetsk zêde ye û daxuya kirin ku ew her roj bi sedan leşkerên Ukrayna digirin. Ev agahî ji aliyê çavkaniyên bê alî ve jî nayê piştrast-kirin. Інші, зокрема, у Давосі цьогоріч. Di vê navberî de Serokkomarê Ukrayna Zelenskî li dijî wê fikirê bû ku Ukrayna beşek ji axa xwe bide Rûsya da ku şer bi dawî bike. Berpirsekî dewletên Yekbûyên Amerîkayê di axaftina xwe ya li Foruma Aboriya Cîhanê ya ku li Davosa Swîsreyê pêk tê de pêşniyar kir ku Ukrayna nîvgirava Kirmê ya ku 2004 ji aliyê Rûsyayê ve hat kontrolkirin ji Moskow re bihêle. Bilê di nava İsrail û Îranê de gevxwarin gihiştiye asta herî jor, İsrail ji êrişa 22 Gulanê ya li paytexta Îran Tehranê ya ku li dijî endamê muhafizê şoreşê Îranê Xudayê tê tawanbarkirin, çapemeniya dewletên Yekbûyên Amerîkayê jî îddia kir ku İsrail li pêkanîna vê bûyerê mikur hatiye. 22 Gulanê li paytexta Îran Tehranê li dijî albayî Seyid Xudayî yê endamê artêşa pasdarên şoreşa Îranê êrişek hat kirin. Li gorî nûçeya rojnameya New York Times a Amerîkî ku çavkaniya xwespardî berpirsekî istixbarata İsraîlê eşkere kiriye ku li pişt kuştina Xudayî ew hene. İsraîl iddia dike ku Xudayî yê hatî kuştin cihê xwe di nava yekîneya 840 a ji bo operasyonên revandin û kuştina li dijî biyaniyan de cihê xwe digire. İsraîlê ji bo dewletên Yekbûyên Amerîkayê diyar kir ku wan bi vê yekê xwestine rêveberiya Tehranê hişyar bike. Karbidestên İsraîlî iddia kirin ku elbey Xudayî di van 2 salên dawî de ji hewildanên kuştina sivîlên İsraîlî, Ewropî û Amerîkî û karbidestên hikûmetê yên li welatên Mîna, Kolombiya, Kenya, Etiyopya û Îmaratê berpirse. Derketina agahiyên nepenî yên ku ji Amerîkayê re hatine dayîn tevlîhevî û hêrsê li Tel Avîvê derdixe. Ji aliyekî din ve rojnameya Jerusalem Post a İsraîlî nivîsî ku eşkerebûna zanyariyên nehînî yên rayedarên İsraîlî ji aliyê rojnameya New York Times ve hatî belavkirin bûne sedema tevlîhevî û hêrsa rêveberiya Tel Avîvê. Hat ragihandin ku rayedarên ewlehiyê yên İsraîlê yên ku li benda ravekirina Washingtonê ya derbarê mijarê de bûn, bi fikar bûn ku Îran di berdêla kuştinê de İsraîliyên li dervey welêt bike hedef.
پشتی کشتنا زانیار نوکلری محسن فخریزاده یاد مجدارا 2020 ده اف ایریش بویا هری زده لناوا ولات دنگ ودایی. به تایبەتی سەرۆکۆمار ئیبراهیم ڕئیسی و فەرمانداری گشتیە پاسدارên شۆرەشê سەرئەرکان ئۆرگەنەرال حوسێن سەلامی ئیسرائیل bi vê êrişê tometbar kiribû. Rêveberên Îranê soza tûlhildanê jî dabûn. Li Efxanistanê careke din teqîn pêkhatin diteqînin li mezarê şerîf û paytext Kabulê de herîkim 16 kes mirin, cetên Daişê jî berpirsyariya êrişê li xwe girtin. Doh li mezarê şerîf ku mezintirîn bajarê li Bakurê Efxanistanê ye, li herêmên cuda bombe li sê minûbîsan hatin bicihkirin û teqandin. Di encamê de herîkim 10 kes mirin, nêzî 15 kes jî birîndar bûn. Ceteyên Daişê berpirsyariya vê êrişa êvara çarşemê jî li xwe girt. Wezareta Karê Hundirîn jî ragandin ku danê êvarî li paytexta Kabulê di êrişeke din a bombeyî ku li hemberî mizgeftekê hate kirin herîkim 6 kes mirin, 18 kes jî birîndar bûn. Li Pakistanê alûziya siyasî ya navbera alîgirên Partiya Serokvezîrê Berê Xan û polîsan de kêmnabe li paytext İslamabad pevçûnên dijwar rodan piştî paytextê li bajarên Lahora û Karacî jî xwepêşandan pêk hatin, Xan jî meşa xwe bi dawî kir û ji bo biryara hilbijartinê jî 6 roj wext dan hikûmetê. Ji meha Nîsanê ve li Pakistanê krîza siyasî xwedayê hîskirin dijwartir bûye. Piştî serokê Partiya PTE Imran Khan ji erka serokwezîrtiyê hat girtin, alîgirên wî rojane da dikevin qadan. Doh careke dil li paytext İslamabada jî di nav de, li bajarên ziniyên welat di nava alîgirên Xan û polîsan de pevçûn derketin. Li paşawer jî alîgirên Xan derketin, li ser pirê û rê li çûn û hatinê girtin. Bi sedan kesên kombûyîn ji bo piştevaniya Xan berê xwedan paytext İslamabadê. Mudaxeleya herî tunda polîsan li hemberî alîgirên Partiya Serokwezîrê Berê Imran Xan li Karaçî pêk hat. Li vir pevçûnên dijwar rûdan, polîs ji bo belavkirina xwepêşandêran gaza ron dikirêj bi kar anî. Li Lahore jî xwepêşandan hebûn. Hat raghandin xwepêşandêran li paytextê Dar û Wesayît şewitandin û tîmên agirkujiyên ji bo vemirandina şewatê hatin jî bûne armanca êrîşa xwepêşandêran. Serokwezîrê Berê Imran Xan li Pakistanê meşa xwe ya li paytexta İslamabada bi dawî kir û got, ez ji bo diyarkirina dema hilbijartinê 6 rojan dim didim hikûmetê divê parlamento jî were betal kirin. Hêjayî bi bîrxistinê ye, hikûmeta Imran Xan ku di encama dengdana pêbaweriyê ya ku dehê Nîsanê li parlamentoya Pakistanê hatibû kirin, 174 dengên nê wergirtibû. Şehbaz Şerîf birayê Nawaz Şerîf ku sê dewran li welêt serokwezîrtî kiriye. Şerîf di hilbijartina 11 Nîsanê ya li meclisê de bi piraniya mutlaq bi 174 dengan weke serokwezîr hat hilbijartin. Berê Serokkomarê Tunisê Qeyd Seîd jî bank li dengdêran kir ku ji bo referanduma 25 tîrmehê biçin li ser sindoqan, li gorî biryarnameya ku di rojnameya fermî de hatiye weşandin, distûra bingehîn herî dereng wê sihê hezîranê bêweşandin. Komîteyeke şêwermend bi serokatiya parêzerê Payebilind Sadiq Belîd wê riş nivîsa destûreke nû pêşinyar bike. Referandum di nava xalên nexşerê de bû Serokkomarê Tunisê Qeys Seîd piştî raghandina tedbîrên awarte û betalkirina parlamento û saziyên din ên destûrî pêşkeş kiribû.
ڕێخستن پارتی û gelek welatên biyanî ji bo reformê siyasî û aborî, banga diyaloga netewî ya bi bejdariya partî, sandîqa û nûnerên civaka sivîl kirin. Partiyên sereke gotin ew ê guhertinên siyasî yên yekalî boykot bikin û li dijî van guhertina nerazîbûnên xwe zêde bikin. Sandîkaya Karkerên Giştiya Tunîsê ya bihêz red kir ku bejdarî diyaloga sînordar û fermî ya ku serokkomar ji nû ve di amadekarina destûra bingehîn de ku pêşinyar kiribû bibe. Sandîkaya Karkeran jî ji bo protestokirina rewşa xirab a aborî û cemidandina mûçeyan giraveke netewî ragihand. Sadiq Belîd ku ji aliyê Serok Saîd ve ji bo serokatiya komîteyeke şêwermendiyê ya ku ji dekanên hiqûq û zanistên siyasî pêk tê hat teyîn kirin, ragihand ku ew ji bo amadekarina destûreke nû ya komara nû hatiye erekdar kirin. Belîd wê li gel navên ku tevlî komîteyê bibin destûra nû amade bike. Hin akademîsyenên navdar bejdarî komîteyê red kirin. Vê yekê fikar zêde kir ku destûra nû wê li hevhatineke berfireh pêk neyê. Li gorî rojnameya fermî di referandumê de tenê pirsa ku were kirin ev e. Hûn bi destûra nû razî ne. Di referandumê de hat diyarkirin ku proseya dengdanê sibê saet 6 dest pê dike û êvarî saet 22 bi tawî dibe. Li dewletên Yekbûyîna Amerîkayê ji serî 100 kesê 120.5 çek hene bi vê re dewletên Yekbûyîna Amerîka di warê çekdarkirina takekesî de li seranserê cîhanê dirêza yekemîn de ye, piştî êrişa li eyaleta Teksasê ku 19 jiyê zarok 21 kes hatin kuştin, li Amerîkayê mijara ew qasçekan di destê sivîlan de careke din ketiye rojevê, Serokê dewletên Yekbûyîna Amerîkayê Joe Biden jî li ser rêya Teksasê ye. Di dema ku beşên dijî çekan ji siyasetê heta civaka sivîl daxwaza xwe ya danîna sînorkirinên qanûnî li ser mafê takekesî yên çekan anîn ziman, CNN raporteke nûçeyan amade kir ku jimara çekên di destê sivîlan de li seranserê cîhanê tîne berhev. Di nûçeyê de hat destnîşankirin ku dewletên Yekbûyîna Amerîkayê yekane welat e, jimara çekên di destê sivîlan de ji jimara mirovan bêhtir e. Li gorî lêkolînên ku di van salên dawî de hatine kirin, dewletên Yekbûyîna Amerîkayê duwarê çekên ferdî de di rêza yekem de ye. Ji serê her 100 kesî 1205 çek hene, yanî ji jimara welatiyan zêdetir çek hene. Giravên Falkland ji her 100 kesî 62 cihê xwe di rêza duyan de digire. Li Yemen a ku 7 salên şerê navxweyî lê didome jî ji her 100 kesî çek di destê 53 kesî de heye. Li hin welatên wekî Koreya Başûr û Japonyayê hat ragihandin ku ev rêje li dora 0.9 di duyê de ye. Tê texmînkirin ku ji 85 milyon çekên sivîl ên li cîhanê hene 393 milyon ji wan li dewletên Yekbûyîna Amerîkayê ne. Ev yek jî dike ji 46 jimara heyî. Dewletên Yekbûyî yekane welatê cîhanê ye ku her sal gulebaranên girseyî pêk tê. Hat destnîşankirin ku li dewletên Yekbûyîna Amerîkayê ji her 100,000 kesî 4 kes di encama tundiya çekan de jiyana xwe ji destan e. Ji 44 kesên temenê wan tê gihiştî di nava xaniyekî biçek heyî de dijîn. Serokê dewletên Yekbûyîna Amerîkayê Joe Biden ragihand ku ew ê biçe Teksasê û serdana malbatên zarokên ku di encama gulebarana li dibistaneke seretayî de jiyana xwe ji destan e bike. Li Kamerûnê ji cotma 2021 ve 7,000 nexweşên bi şewba kolerayê hatine tespîtkirin, hata ragandin ku 140 kesan jiyana xwe ji dest daye. Serokvezîr Joseph Doniya-Nat bi daxuyaniyekê got, rewşa epîdemiolojî û nebûyê nîşan dide ku ji cotma 2021 ve 7,287 kes li nexweşiyê ketine. Ji van 140 kesan jiyana xwe ji dest daye. Hikûmetê ragihand ku wê di destpêka meha Hezîranê de dest bi kampanya derzîkirinê bikin.
دنابرا چله و طبقه 2020 ده لکامرونی 66 کسان جبر کولرای جیانا خواهش دزدان. جدسپیکا سال 2021 وری خستنا تندرستی یا جهانی راگاند کو لجهانی هر سال 1.3 حتی 4 میلیون نخوشین کولر تینه تثبیت کرن جوان 21 حتی 143 هزار کس دمرن. ولی بنرین هیجان و چین ملور بداوید بن حتی اسباب بین دنابا خیر خوشیه ده هر شاد و بختار بن.